सच्चाई दा रहमान। नाम पाक है जिहा तेरा, हाँ तेरी है खुदा। नाम पाक है जिहा तेरा, हाँ तेरी है खुदा। ज़मीन दिया बना दी कर, हमद तेरी है सदा। ज़मीन दिया बना दी कर, हमद तेरी है सदा। तेरी है कल दी बिच कीता, तेरी रहमत दे के आ। परिपूर्ण सच्चा तेरा, सच्चाई दा रहमान। ऐ सारी धरती खुशी नाल खुदा नू पुकारो, उसके नाम दी सना गाओ, उसके जलाल दी वडियाई करो। हालेलुया। बाप अते बेटा अते रूह पाक दे नाम दे उत्ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारिआं दे नाल होवे अते तुहाडी रूह दे नाल भी होवे। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे भराओ ते भैणों, अज असीं पासका दे तीसरे ऐतवार विच पहुंचे हैं, जिस दे पाठां दे राहीं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नूं कलीसियाई जिम्मेवारियां बारे समझाउंदे हैं। खास करके संत पतरस के द्वारा वो सानू भी कलीसिया विच रह के अपनी जिम्मेवारियां नूं निभाउण दे लई सानू भी दसदे हैं। असीं जानदे कि असीं अपने बपतिस्मे दे द्वारा मिशनरी बने हैं। कुछ लोगों नूं खुदा ने अपनी सेवा विच प्रभुताई दे सैक्रामेंट द्वारा बुलाया है, अते अज फिर साडे ते साडियां बुलाहटां दे अनुसार प्रभु यीशु मसीह सानू सारिआं नूं जी उठे प्रभु यीशु मसीह दे गवाह बनन लई अते उस ते जी उठण बारे सारिआं नूं दस्सण दे लई सानू याद कराउंदे हैं। आओ असीं अपने आप नूं परखीए कि असीं अपने ईमान विच मजबूत हाँ, कि असीं प्रभु यीशु मसीह नूं अपने हर कार्यक्रम विच, हर गलबात विच, हर प्रार्थना दे विच देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जेकर असीं इन्हां मौक़िਆਂ नूं अजे भी नहीं महसूस किया तो आओ असीं इस समय इस पाकमस्ती कुर्बानी विच प्रभु नूं अपने नाल महसूस करिए, जो हमेशा साडे नाल रहिंदा है अते साडी अगुवाई करदा है। असीं अपने आप नूं तैयार करिए, माफ़ी मंगीए अते इस पवित्र रीति विच हिस्सा लईए। बोलन ते करना बहुत गुनाह कीते ने। अपनी दोष नाल अपनी ही दोष ना, अपने वड्डे दोष दिना मैं के बाल करना।
सदा कुंवारी मरियम ते सारे फरिश्ते संतां के पेड़ा प्राणिया मैं हुण बेनती करदा मैं के बाली करदा मेरे लिए खुदा बंद के करो दुआ सारे मिलके मैं आया तेरी दुआरे रहमत करो प्रभु प्यारे मैं के बाली करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते प्रेरणा प्रवादिया मैं के बाली करदा मैं के बाली करदा पूरी कुदरत वाला खुदा साढ़े उत्ते दया करे, साढ़े गुनाहां नूं माफ करके सानू सਦੀवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे मसीह दया करो, हे मसीह दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी, धरती उते बेकनियत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई कर दे आराधना ते महिमा तेरी गांदे हाँ। तेरी वड्डी शान दे कारण शुक्र तेरा असीं करदे आं। स्वर्ग दे पातशाह खुदा बाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई। यीशु मसीह तेरा दे बेटे बाप दे बेटे प्रभु खुदा। बाप दा बेटा दुनिया दे पापां नूं चुक ले जांदा है। विनता सुन ले साडियां तू बाप दी सच्ची बेटा है। दया तू कर हुण साडे उते, तू ही सुरगुण है खुदा। स्वर्ग दे विच वडियाई
स्वर्ग दे विच वडियाई ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। ऐ खुदा बख्श दे कि तेरे लोक रूह की नवी की जवानी के जोश नाल हमेशा खुशी दे नारे मारन। साडे गोद ले जान दी मुड़ बहाली की गई महिमा विच हुण असी खुशी मनाउंदे होए असी जी उठन वाले दिन की खुशी नूं पक्की उम्मीद नाल उड़ीकदे रहिए। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूह पाक दी एकता विच एक खुदा जिउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीकर आमीन। खुदा तुहाडे दिल ते जुबान उत्ते ताकि योग रीति नाल तुसीं उसदी बाणी सुनाओ। बाप बेटा और बाप दे नाम ते आमीन। पाठ पहला। धर्म दे विरोधी किन्ना भी अत्याचार क्यों ना करन। कलीसिया यीशु दे फिर जी उठन की गवाही दिंदी रहेगी। जेकर विश्वासियां नूं इस कारण दुख उठाउणा पैंदा है तां उन्हां दा अनुभव हुंदा है, क्योंकि पतरस अते रसूलां वांग यीशु दे नाम दे कारण अपमानित होण दे योग समझे जांदे हन। रसूलां दे करतब उसका 5 पाप 27 तो 32 अते 40 तो 41 आयत तक। असी अते पवित्र आत्मा इन्हां गल्लां दे गवाह हां। जदों उन्हां नूं लै के आए तां महासभा दे सामने खड़ा कर दिता। महापुरोहित ने उन्हां नूं कहा, ये कहंदे होए प्रश्न कीता, असी तुहानूं सख्त मना कीता सी कि इस नां ते कतई सिक्ख्या ना देना, फिर भी तुसी अपनी सिक्ख्या नाल सारे यरूशलेम नूं भर दिता है अते तुसी इस आदमी दा खून साडे जुम्मे लाउण लई तुले होए हो। पर पतरस अते रसूलां ने उत्तर दिता, साडे लई मनुखा दी नहीं बल्कि खुदा दी आज्ञा मननी जरूरी है। साडे पुरखियां दे खुदा ने यीशु नूं जिंदा कर दिता, जिस नूं तुसी दरखत उत्ते लटका के मार दिता सी। खुदा ने उसनूं आगू अते मुक्तिदाता बना के अपने सज्जे पासे उच्ची थां दिती है कि वो इसराइल नूं पछतावा देवे अते पापा दी माफ़ी। असी इन्हां गल्लां दे गवाह हां अते रूह पाक भी, जो खुदा उन्हां नूं दिंदा है जिहड़े उसदी आग्या दी पालना करदे हन। इसलिए उन्हां ने उसदी सलाह मन लई अते जदों उन्हां ने रसूलां नूं अंदर बुलाया तां उन्हां नूं कोड़ियां नाल पिटवाया अते सख्त आग्या दित्ती कि वो यीशु दे नां ते ना बोलन अते उन्हां नूं जान दिता। जिवें ही वो सभा दे सामणेओं बाहर गए, वो खुश होए कि वो ना दी खातिर अपमान सहन दे योग समझे गए हन। ये प्रभु दी बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। सुनो ए बयां मेरे ऊते रब ने जो कीते खुदा ते सुनो ए बयां मेरे ऊते रब ने जो कीते खुदा ते सुनो ए बयां। दे हजूर ते ओदी सिदाई लगाई
मैं चिल्लाया मुँह नाल रब दे हजूर लियो दी सिदाई सिगाई ज़बूर खुदा दे सुहाओ सुनो ए बयान मेरे ऊत रब ने जो कीते एहसान खुदा दे सुहाओ सुनो ए बयान बदी मेरे दिल विच जे होवे जरा कदी भी ना मेरी सुनेगा खुदा बदी मेरे दिल विच जे होवे जरा कदी भी ना मेरी सुनेगा खुदा खुदा तेरे सुहाओ सुनो ए बयान मेरे ऊते रब ने जो कीते एहसान खुदा तेरे सुहाओ सुनो ए बयान। पाठ दूसरा। ईसाई धर्म की एकमात्र आशा यीशु मसीह है। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਮਨਾ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 5 ਬਾਬ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ। ਬਲੀ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਮਨਾ महिमा ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤਖਤ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ੁਫੇਰੇ ਖਲੋਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਲਾ ਜੋ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ हिकमत ਅਤੇ शक्ति ਅਤੇ आदर ਅਤੇ महिमा ਅਤੇ बरकत पाउण ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਆਦਰ ਅਤੇ महिमा ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। तद 4 ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਕਿਹਾ ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। खुदा दा शुक्र होवे। घड़ी घड़ी में अंजीर सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घड़ी घड़ी में अंजीर सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागे उठेगा सारा ज़माना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागे उठेगा सारा ज़माना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घड़ी घड़ी में अंजीर सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्रभु तुहाड़े नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील दा संत यूहन्ना दे अनुसार। तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਿਬੇਰੀਅਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ, ਥੋਮਾ ਜੋ ਜੋੜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਥਾਨੀਏਲ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਲ ਖਿੱਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵੇਖੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 153 ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਆਏ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੱਛੀ ਵੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮੌਨ, ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲੇਲੇ ਚਰਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮੌਨ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ। ਉਸ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮੌਨ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਮੇਮਨਾ ਜੋ ਬਲੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲੀਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਜੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੇਲੇ ਚਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਂਗ ਮਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੰਤ ਪਤਰਸ
ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਮਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚੇਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇਸ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਸੂਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ। ਆਮੀਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਉਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਸਨੇ ਪੈਂਤੁਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਰੂਪਾਕ ਉਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੋਤ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗੀਏ। ਸਾਡਾ ਅਨੁਵਚਨ ਹੈ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਕਾਰਜ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਵੇ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ। ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਆਮੀਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਅਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਾਹ। ਮੈਂ ਸਾ ਹੋਇਆ ਬੇਵਫਾ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਬੇਵਫਾ। ਮੈਂ ਸਾ ਹੋਇਆ ਬੇਵਫਾ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਬੇਵਫਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਿਗਾਹਾਂ, ਭਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਬਲਿਦਾਨ, ਭਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਭਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਭਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰੋਤ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ
मेरी अते तुहाडी इस कुर्बानी ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। प्रभु इस कुर्बानी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਨੰਤ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਭਲੀ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚੜਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਇਸ ਦਿਵੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਾਸਕਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਸਕਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਉਹ ਬਲੀ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आसमान तेरी वडियाया नाल भरिया है, उच्चियां विचों होसना। ज़मीन आसमान तेरी वडियाया नाल भरिया है, उच्चियां विचों होसना। होसना 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 होसना। पापा के खुदावन सदा, पापा के खुदावन सदा, खुदावन सदा लिश्किरांदा खुदा, खुदावन सदा लिश्किरांदा खुदा। है खुदावंद ना दे उते जो आंदा है, उच्चियां विचों होसना। वो तने है खुदावंद ना दे उते जो आंदा है, उच्चियां विचों होसना। होसना 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 होसना। पापा के खुदावन सदा, पापा के खुदावन सदा, खुदावन सदा लिश्किरांदा खुदा, खुदावन सदा लिश्किरांदा खुदा। ऐ प्रभु तू सचमुच पाक है, तो सब पवित्रता दा सोमा है। इसलिए असी बेनती करते हैं कि जिस तरह तरेल पैंदी है, उस तरह तू अपने रूह पाक नूं भेज के इन्हां नजराने नूं पवित्र कर, तां जो साडे लई साडे प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे। उसने अपनी मर्जी नाल अपने आप नूं दुख तसियां लई सौंपते होए रोटी लई धन्नवाद करदिआं रोटी तोड़ी अते अपने चेलिआं नूं दित्ती, इह कहंदे होए, तुसी सारे ए लो ते इस विचों खाओ, क्यों जो ये मेरा बदन है जिहड़ा तुहाडे लई कुर्बान कीता जावेगा।
इस तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्यवाद करदे प्याला अपने चेलियां नूं दिता, कहंदे होए तुसीं सारे ये लो ते इस विचों पीओ, क्यों जो मेरे लहू का प्याला है, नवें ते सदीवी नेम का लहू, जो तुहाडा ते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफ़ी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच ये करया करो। ईमान दा पेज। ऐ प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ऐ प्रभु ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫਰੈਂਕੋ ਅਤੇ ਐਗਨੇਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। इन्हां दा तू अपनी हजूरी दे चानन विच स्वागत कर। है प्रभु असीं बेनती करदे कि साढ़े सारिਆਂ उत्ते दया कर तां जो तन कुआरी मरीम खुदा दी मां दे नाल उसे कुआरी दे मुबारक वर संत यूसुफ दे नाल तन रसूलां ते सारे संतां नाल जिन्हां ने सारे युगां विच तैनूं खुश कीता है असीं इस दिवी जीवन दे वारस होण दे हकदार बन जावांगे अते तेरे बेटे यीशु मसीह दे राहीं तेरी वडियाई अते उस्तत करांगे। उस ते राही अते उस ते नाल अते उस ते विच है खुदा पूरी कुदरत वाले बाप रूह पाक दी एकता विच सब जलाल अते वडियाई तेरी ही है सदा तो सदा तिकर। आमीन। यीशु मसीह ने सानू हुक्म दिता है कि असी खुदा बाप दे अगे प्रार्थना करिए। आओ असी यीशु मसीह दे हुक्म की पालना करते हुए सारे रल के आखिए।
अजमाइशां बुराइयां तो सानू बचा, शुक्र-ए-गुज़ार तेरा। अजमाइशां बुराइयां तो सानू बचा, शुक्र-ए-गुज़ार तेरा। ऐ आसमानां दे वाले पिता, है पाक नाम तेरा। इस धरती उते होवे सदा, ऊंचा मुकाम तेरा। ऐ प्रभु असी प्रार्थना करते हैं सब बुराइयां तो सानू बचा, अपने रहम नाल साढ़े दिनां विच शांति दे, तां जो तेरी दया दी मदद नाल असी हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए अते हर मुसीबत तो सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखते हुए असी यीशु मसीह साढ़े मुक्तिदाता दे आउण दी उड़ीक करते हैं। है राज कुदरत भी, प्रताप भी है तेरा। सदा तो है हुण तक भी, हमेशा ठीक रहेगा। है प्रभु यीशु मसीहा तू अपने रसूलां नूं आख्या, मैं तुहानूं शांति दिंदा हां, अपनी शांति मैं तुहानूं प्रदान करदा हां। तू साढ़े गुनाहां नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वेख अते उस नूं अपनी मर्जी मुताबिक शांति ते एकता प्रदान कर। तू जो जिउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तिकर। आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। आओ असीं आपो विच शांति दा निशान देईए। साडे उते दया करो, अलीले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जांदा है। अलीले खुदा दे सानू शांति प्रदान करो। ਇਹ ਵੇਖੋ खुदा दा लेला, इनू वेखो जड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लेंदा है। तन ओ हन जिस लेले दे भोजन लई सद्दे गए हन। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हां कि तू मेरी छत थले आवे, पर एक ही शब्द आख तां मेरी रूह चंगी हो जावेगी।
झलक दिखा जा। चैन न पावा रात दिने मैं तैनू बुलावा, बिन तेरे मैं चैन न पावा रात दिने मैं तैनू बुलावा, तैनू बुलावा मेरे कोलिया प्यारी साथिया, नूरी चेहरे दी झलक दिखा जा। मेरी कोलिया प्यारी साथिया, नूरी चेहरे दी झलक दिखा जा। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦਇਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵੀ ਭੇਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ याद कर ए नहायत मेहरबान कुआरी मरियम, पई कदी नहीं सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदियां, तेरी मदद चाहुंदियां, तेरी सिफारिश मंगदियां तेरे तो खाली गया होवे। ऐ कुआरी कुआरियां दी अते मेरी मां, मैं इस तसल्ली नाल मैं तेरे को नस लियाउंदी हां अते तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदी हां। ऐ बेतारे हुए कलाम दी मां, मेरी अर्ज़ां नूं हकीर ना जाए, सगों मेहरबानी नाल सुने ते कबूल करे। आमीन। शांति दी रानी मुबारक मां मरियम, साडे लई दुआ कर। रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। रब दी होवे मदद सराई, रब दी होवे मदद सराई, उस दे नाम दी सना, उस दे नाम दी सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। रब दे घर विच होवे सिताई, रब दे घर विच होवे सिताई, उस दी नाम दी सना, उस दी नाम दी सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा,
दी होवे सदा।